Hello, am I audible? Ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Screen is visible to all. Hmm? That file is opening, but screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So we will start. Good morning. So in chapter number 5, FM, up till now, the points whatever we have covered, quickly I will revise and then we will start with the next point. So we have seen basic concept of frequency modulation. What is the concept of frequency modulation? What is basic working principle? ते पहिल्यांदा बघितलं आपण. Then we have seen the mathematical analysis of FM. What is the mathematical equation of FM? That point we have seen. Then frequency spectrum of FM. So can anyone tell what we are using to draw the frequency spectrum of FM signal? AM सारखा सोपा असतो का FM चा frequency spectrum? What we are using to draw the frequency spectrum of FM? कसा ड्रॉ करतो आपण FM चा spectrum? Yes, give the answers. Yes, Ankita. How we draw the frequency spectrum of FM? Ankita Bansode. Am I audible? Yes, Yes, Ganesh. ma'am. How we draw the frequency spectrum of FM? Ganesh Kavde. Are you there in the lecture? Yes, ma'am. How we draw the frequency spectrum of FM? Ankita is not there. You are not replying. Yes, Ankita. Vaishnavi Deshmukh is there. Vaishnavi Deshmukh. Okay. Anybody else? How we have drawn the frequency spectrum of FM? Ganesh not able to answer. कसा ड्रॉ केला होता आपण frequency spectrum FM चा? What is the frequency components on right hand side? Central ला carrier frequency आहे. Okay, so we have used the frequency parameters center FC right side every time it is increased by FM. So it will be FC plus FM, FC plus twice FM, FC plus thrice FM. Like that it will increase every time by modulating signals frequency on right hand side. Okay, so I will just show you that frequency spectrum of FM. इथं बघा. Central ला FC आहे, right hand side ला FC plus FM, then FC plus twice FM, FC plus thrice FM, and left hand side it will be FC minus FM, FC minus 2 FM, FC minus 3 FM. Like that it is there for the left hand side. This is about the frequency. Frequency सोपी आहे. प्रत्येक वेळेस ती राईट हँड साईडला FM ने वाढते आणि लेफ्ट हँड साईडला प्रत्येक वेळेस FM ने कमी होते. हे झालं फ्रिक्वेन्सीसाठी. आणि त्याचे साइड बँडचे व्होल्टेजेस. हाऊ वी फायनलाइज द व्होल्टेजेस ऑफ साइड बँड बाय युझिंग दिस बेसल्स फंक्शन चार्ट. दिस चार्ट इट इज शोइंग द voltage of each band. What is the voltage of carrier? What is the voltage of first side band? Second side band, that is given by this Bessel's function chart. Okay, so we have seen mathematical equation of FM. A complicated आहे that consists of sine of sine,
That's why directly it cannot be solved. To solve this, we have to use the Bessel's function chart. From that, we have drawn the frequency spectrum of FM. वेगवेगळ्या केसेस आहेत त्याच्यामध्ये. मॉड्युलेशन इंडेक्सची व्हॅल्यू चेंज झाली की FM चा स्पेक्ट्रम चेंज होतो. AM सारखा तो कॉन्स्टंट नाही, ते बघितलं आपण. नंतर कर्सन्स रूल बघितला. बाय युजिंग द कर्सन्स रूल we have calculated the bandwidth of FM. So bandwidth of FM is calculated as 2 in bracket del max plus FM max. Del max stands for maximum frequency deviation and FM max stands for highest modulating signals frequency. Okay, then we have seen there are two types of FM, narrow band FM and wide band FM. Narrow band मध्ये त्याची फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इंडेक्स ह्या व्हॅल्यू कमी असतात. whereas in wide band signal these values are high. हे दोन टाइप आहेत FM मधले, नॅरो बँड आणि वाईड बँड FM सिग्नल. then two methods for FM generation, direct method and indirect method. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला डायरेक्टली वाईड बँड FM सिग्नल आउटपुटला मिळतो आणि इनडायरेक्ट मेथड मध्ये फर्स्ट वी गेट the narrow band FM signal and then that narrow band FM signal it is converted in the form of wide band FM signal. That is the concept types of FM. After that we have seen the two methods for FM generation, direct method and indirect method. So what are the methods that we have seen under this type? डायरेक्ट जनरेशन मेथड मध्ये कुठली मेथड बघितली आपण एफएमच्या? एफएम डायरेक्ट जनरेशन मेथड मध्ये कुठली मेथड स्टडी केली आपण? बीजेटी. नो, वी हॅव सीन दॅट विथ द हेल्प ऑफ एफईटी, नॉट बीजेटी. बाय युजिंग दिस कंपोनंट, एफईटी कंपोनंट वी हॅव सीन. देन इनडायरेक्ट मध्ये आपण आर्मस्ट्रॉंग मेथड स्टडी केली. इनडायरेक्ट मेथड मध्ये आर्मस्ट्रॉंग मेथड स्टडी केली, ज्याच्यामध्ये या फेज मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला आपल्याला नॅरो बँड एफएम सिग्नल मिळतो. अँड वन मोर स्टेटमेंट आय हॅव टोल्ड. सो व्हॉट इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर एफएम जनरेशन? वन मोर मेथड जे एमसीक्यू मध्ये विचारतात म्हणून सांगितलं होतं मी तुम्हाला. इनडायरेक्ट मेथड, सपोज द एमसीक्यू इज आस्क्ड लाईक व्हॉट इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर एफएम जनरेशन? Options will be amplitude modulation, frequency modulation, pulse code modulation, and suppose there is one more type, that delta modulation. So which one it is there? Indirect method for FM generation. What is the indirect method for FM generation? Phase modulation. Phase modulation. Okay. So फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय कन्सेप्ट आहे की जेव्हा आपण म्हणतो की एखाद्या सिग्नलचा फेज चेंज होतो तेव्हा इनडायरेक्टली इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो चेंजेस बाय समवॉट अमाउंट. त्यामुळं फेज मॉड्युलेशन हा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन जनरेशनचा एक इनडायरेक्ट मेथड आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दॅट वी हॅव सीन अप टिल नाउ. ओके, shall we start with the next point? Is there any doubt in the previous points covered? आणि ह्यात मी सांगितलं तुम्हाला हीच ब्लॉक डायग्राम काढून तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता, जी मी तुम्हाला एक्सप्लेन केली आधीच्या लेक्चर मध्ये. दॅट इज जस्ट फॉर युअर ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट दॅट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड. Though you are not able to understand and write it, don't worry. You can draw this diagram also. That is also considered as the proper block diagram for Armstrong method. Okay. आणि हे मल्टीप्लायर म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट इट कन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ मिक्सर्स, ज्याच्यामधून आपण फ्रिक्वेन्सी त्याची इन्क्रीज करू शकतो. सो इन दिस वे these are points up till now we have seen. Okay, and one more task I will give today, and this task I want to be completed by all the students. So there is one point in the syllabus. If you see the syllabus of this chapter, comparison between AM, FM and PM. आता ऍक्च्युली आपल्याला फेज मॉड्युलेशन इन डिटेल झालेलं नाहीये. सो इफ यू सी हियर देर इज वन पॉइंट कंपॅरिझन ऑफ AM, FM and PM. But right now, though you are not able to get more parameters for PM, still you try to search out for phase modulation also. आता तुम्हाला जर कंपॅरिझन सांगितलं
I will giving you the task to compare these three methods, AM, FM and PM. So how you will compare that? In one column you will write the parameter for comparison. In first column you write amplitude modulation, second column you write phase modulation, and in third column you write in first you write AM, in second you write phase modulation, and in third column you write frequency modulation as per your convenience. You can change AM, FM, PM असंही करू शकता किंवा AM, PM आणि FM असंही करू शकता. But more focus I want to give on AM and FM कारण त्याचे सगळे डिटेल्स पॉइंट्स आपण स्टडी केलेले आहेत सिलेबस मध्ये AM आणि FM मधले. So what will be the points for comparison? आता तुम्ही comparison केलं असेल बऱ्याच पॅरामीटरचा आतापर्यंत. So if the question is asked, compare AM, FM and PM, what will be the parameters that you will take for comparison? हे तुम्ही करायचंय. This task I am giving to you. You just prepare that comparison table and you send it to me. I will just check. And we will discuss that point later. Let me check how many of you are able to get some points for comparison between AM, FM and PM. आता आपण डिस्कस करूया ओरली फक्त काय काय पॉइंट्स असतील कंपॅरिझन साठी. एक कॉलम करायचा, लक्षात आलं का तुम्हाला कसं कंपॅरिझन करायचं? वन कॉलम विल बी फॉर पॅरामीटर, कंपॅरिझन पॅरामीटर. फॉर एक्झाम्पल पहिला पॅरामीटर असेल बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल. तुम्ही AM मध्ये लिहा AM चं बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे. व्हॉट इज द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ AM? Are you getting? Amplitude changes. Amplitude changes, frequency and phase remains constant. FM मध्ये काय येईल? Frequency changes, amplitude and phase remains constant. आता इथं काही जणांना प्रश्न पडायला की आपण आयडियली म्हणताना काय म्हणतो FM मध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, amplitude आणि फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, amplitude आणि फेज कॉन्स्टंट राहतात असं आपण थेरोटिकली म्हणतोय FM मध्ये. पण अजून एक पॉइंट काय सांगितलं मी तुम्हाला, जरी आयडियली आपण असं म्हणत असलो फ्रिक्वेन्सी मॉडेल मध्ये राहतं असं जरी आपण म्हणत असलो तरीही जेव्हा कुठल्याही फेज मॉड्युलेशन मध्ये एखाद्या सिग्नलची फेज चेंज होते, ओके, FM बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल, फ्रिक्वेन्सी चेंजेस, फेज अँड एम्प्लिट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट. हे झालं FM चं. आणि फेज मॉड्युलेशन मध्ये काय सांगितलं मी तुम्हाला आता की फेज मॉड्युलेशन मध्ये फक्त फेज चेंज होते, एम्प्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी त्या सिग्नलची काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. दॅट इज द केस इन केस ऑफ फेज मॉड्युलेशन. दिस इज आयडियल केस. पण प्रॅक्टिकली आपण काय बघितलं अजून एक पर्स्पेक्टिव्ह की जेव्हा एखाद्या सिग्नलची फेज चेंज होते तेव्हा इनडायरेक्टली त्याची फ्रिक्वेन्सी थोड्याफार प्रमाणात चेंज होते. हे फक्त लक्षात ठेवा तुम्ही. पण तिथं डिफरन्स लिहिताना काय लिहायचा? फेज मॉड्युलेशनचा पॉइंट. इन फेज मॉड्युलेशन फेज चेंजेस, फ्रिक्वेन्सी अँड एम्प्लिट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टंट. हा झाला पहिला पॉइंट कंपॅरिझनचा. दुसरा काय असणार आहे कंपॅरिझन साठी पॉइंट? बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल झाला. दुसरा कुठला पॉइंट घेऊ शकतो तुम्ही कंपॅरिझन? साठी पॅरामीटर सांगते फक्त तुम्हाला. तुम्ही त्या पद्धतीने तो टेबल बनवा and you send that table to me. This is the today's task.
बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल झालं. इन्कम सेकंड प्रिन्सिपल. ओके, ठीक आहे. मॉड्युलेशन पण घेऊ नका. आय विल जस्ट आस्क यू टू modulation I will. What will be the second point that we will take for comparison? Yes, Meenakshi. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Hello. Second Hello. point कुठला असेल comparison साठी AM आणि FM मधल्या? पहिला जर बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल. अजून कुठले पॅरामीटर कम्पेअर करू शकता तुम्ही AM आणि FM मध्ये? बँडविड्थ घेऊ शकता. बरं, वेवफॉर्म घेऊ. I was not able to hear. Repeat it, Meenakshi. त्याचा frequency spectrum. Frequency spectrum you can take. Okay. हाँ, That is one correct point. equations. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम तुम्ही घेऊ शकता. AM च्या अंडर त्याचा स्पेक्ट्रम काढा. FM च्या अंडर एक कुठला तरी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम काढा. MF ची व्हॅल्यू 1 घेऊन किंवा 2 घेऊन. तो तुम्ही घेऊ शकता कंपॅरिझनचा पॉइंट. नंतर फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम नंतर इक्वेशन. AM चं बेसिक इक्वेशन काय आहे ते त्याच्या पॉइंटच्या पुढे लिहा. FM च्या अंडर त्याचं इक्वेशन लिहा. दॅट इज वन मोर पॉइंट फॉर कंपॅरिझन. अगेन वेवफॉर्म्स यू कॅन टेक for comparison. What is waveform of AM? ती ड्रॉ करा AM च्या कॉलम मध्ये. FM च्या कॉलम मध्ये FM ची वेवफॉर्म ड्रॉ करा. That is one point. Again, bandwidth of AM and FM. bandwidth चा पॉइंट घेऊ शकता तुम्ही कंपॅरिझन साठी. What is the bandwidth of FM? What is formula for FM bandwidth and AM bandwidth? काय AM च्या बँडविड्थचा फॉर्म्युला काय सांगा मला. बाकीचे कोणी आन्सरच देत नाहीयेत. व्हाय इज इट सो? दीज आर द सिंपल क्वेश्चन्स आय एम आस्किंग. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर AM बँडविड्थ? मधुरा इज देअर? Yes, Vaishnavi Deshmukh is there. I asked a question before 10 minutes. For that also you have not replied. Vaishnavi Deshmukh. Network problem आहे मॅम. आता आवाज येईल. ओके. आता येतोय ना आवाज वैष्णवी? हा येतोय. सांगा मला व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर AM बँडविड्थ? AM च्या बँडविड्थचं काय इक्वेशन आहे? F2 - F1. तो झाला रेग्युलर फॉर्म्युला. F2 - F1 हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी मायनस लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी. मग AM मध्ये आपण बघितलं होतं FUSB - FLSB. सो फॉर्म्युला फॉर AM बँडविड्थ इज ट्वाइस ऑफ FM. तो फॉर्म्युला लिहायचा. FM च्या बँडविड्थचा फॉर्म्युला आपण जो बघितलाय डेल 2 इन ब्रॅकेट डेल मॅक्स प्लस FM मॅक्स. दॅट इज फॉर्म्युला फॉर FM बँडविड्थ. देन मॉड्युलेशन इंडेक्स हा पुढचा कंपॅरिझनचा पॉइंट होऊ शकतो. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर मॉड्युलेशन इंडेक्स इन AM? वैष्णवी, AM मध्ये काय मॉड्युलेशन इंडेक्सचा फॉर्म्युला? व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर मॉड्युलेशन इंडेक्स इन AM? एनीबडी एल्स? M चा फॉर्म्युला काय एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये? VM/VC. Yes, what is the formula? M is equal to VM/VC. हा झाला AM मधला. याच्यामध्ये काय MF चा फॉर्म्युला? डेल डिवायडेड बाय FM. मॉड्युलेशन इंडेक्स तिथं M ने इंडिकेट केला जातो, इथं MF ने इंडिकेट केला जातो. हे झाले बेसिक पॅरामीटर. नंतर तुम्ही मेथड्स ऑफ जनरेशन लिहा. AM जनरेशनच्या मेथड्स आहेत मल्टिप्लायर मॉड्युलेटर आणि स्विचिंग मॉड्युलेटर. FM जनरेशनच्या मेथड्स आहेत डायरेक्ट जनरेशन मेथड अँड इनडायरेक्ट जनरेशन मेथड. देन यू कॅन राईट बँडविड्थ. बँडविड्थ कशाची जास्त आहे सांगा मला.
AM मध्ये आपल्याला जास्त मिळते बँडविड्थ का FM मध्ये मिळते? FM मध्ये. FM मध्ये. That point you can write. FM is having more bandwidth range as compared with AM. Then complexity you can write. AM is less complex, FM is more complex. परत ह्याच्या व्यतिरिक्त हे सगळे आपले सिलेबस मधले पॉइंट झाले. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही नेटवरून शोधा व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ AM, व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ FM. दॅट पॉइंट ऑल्सो यू कॅन इन्क्लूड इन द कंपॅरिझन. लक्षात येते का सगळ्यांच्या कुठले कुठले पॉइंट घ्यायचे कंपॅरिझन साठी AM आणि FM च्या? सो you prepare the comparison table for AM and FM and you send it to me. You can WhatsApp, no need to mail for that. You can WhatsApp and you can send to me. Okay. So Omkar, voice is not clear that Omkar is telling. For others, is it audible properly? Because there is no range issue. Others, you just check. Voice is audible properly? मीनाक्षी, आवाज येतोय का व्यवस्थित? Hello? Others, you can just type the message whether voice is properly audible or not. थोडा ब्रेक होते मॅम. Okay. ब्रेक होत. You just tell. If it is having any problem, you can tell in between. Okay, so these are the points that we have covered up till now. तेवढं ते तुम्हाला आजचा टास्क आहे. You have to prepare the comparison table for AM and FM. Okay, and tomorrow I will not allow the students, those who will not send that particular task to me. You have to write your roll number as well as name so that I can mark. If it is not complete, I don't attend tomorrow's lecture. Okay, because up till now I have considered every time. But hereafter that will not happen. You have to, whatever task is given, complete it. Okay, so now 2 points are remaining from this chapter. Pre-emphasis and de-emphasis. हा एक पॉइंट आहे याच्यामध्ये. ते एक इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे FM मधली. That is known by the name as pre-emphasis and de-emphasis. That point we will see, and after that. So this is the point. Pre-emphasis and de-emphasis. ह्या दोन इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहेत FM मधल्या, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला FM डिटेक्टर स्टडी करायचे. Okay, so that 2 points are remaining from this chapter. So now we will start with the point pre-emphasis and de-emphasis. Okay, so before start of the point, yesterday I have sent you one video. Has anyone watched that video? कुठला व्हिडिओ पाठवला तुम्ही काल तुम्हाला? On your group I have sent one video. At least have you opened it? कशाचा होता व्हिडिओ ते तरी सांगा मला कोणीतरी. बघितलाय का, चेक केलाय का कोणी व्हिडिओ तो? Yesterday evening I have sent one video on your WhatsApp group, class WhatsApp group. Have you seen that? Okay, so that video is related to FM detection. FM detection थोडं समजायला अवघड आहे, त्यामुळे तो पॉइंट चालू करायच्या आधी at least you should have some idea about that. With that intention I have sent you one video. Okay, FM detection मध्ये दोन टाइप्स आहेत. एक आहे स्लोप डिटेक्टर आणि दुसरा आहे बॅलन्स्ड स्लोप डिटेक्टर. ओके, I will just show you that point. Probably we will take that tomorrow only. फक्त तुम्हाला एक आयडिया असावी म्हणून मी सांगते. FM डिटेक्शनच्या दोन मेथड आपल्याला बघायच्यात. एक म्हणजे स्लोप डिटेक्टर मेथड आणि दुसरी आहे ती बॅलन्स्ड स्लोप डिटेक्टर मेथड. त्याच्यावरचे व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवलेले आहेत. म्हणजे एक मी फक्त स्लोप डिटेक्टरचा पाठवलाय तुम्हाला काल, स्लोप डिटेक्टर मेथड,
So today I will send you another video, balance the slope detector. Okay, you watch that 2 videos carefully. That will helpful for us during the lecture to understand this particular points. Okay, आज जर झालं तर हे मी बेसिक कन्सेप्ट घेतेच याचा. But simultaneously you also see that videos so that it will be helpful. Okay, so we will start with this point now, pre-emphasis and de-emphasis. The next point we are going to start now is pre-emphasis and de-emphasis. So these are the important terms in frequency modulation. तुम्ही जर बघितलं FM मध्ये तर pre-emphasis आणि de-emphasis ह्या खूप important process आहेत. So now we will see why these two terms are used. So you first understand the basic point that to increase the SNR ratio of FM system, these two methods are used. Step by step बघूया आपण आधी. पहिली बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवा की FM सिस्टीम मधला SNR रेशो वाढवण्यासाठी आपण ह्या दोन प्रोसेस कॅरी आउट करतो. त्यातली प्री एम्फासिस प्रोसेस ही FM ट्रान्समीटरला होते आणि डी एम्फासिस प्रोसेस ही FM रिसीव्हरला होते. ओके, आय विल रिपीट द बेसिक पॉइंट्स. FM सिस्टीम मधला सिग्नल टू नॉइज रेशो इन्क्रीज करण्यासाठी आपण ह्या दोन प्रोसेस FM मध्ये कॅरी करतो, प्री एम्फासिस आणि डी एम्फासिस. ह्यातली प्री एम्फासिस ही प्रोसेस FM ट्रान्समीटरला होते आणि डी एम्फासिस ही प्रोसेस FM रिसीव्हरला होते. दीज आर द बेसिक पॉइंट्स इन प्री एम्फासिस अँड डी एम्फासिस. मग काय आहे हा कन्सेप्ट, आपण आधी प्री एम्फासिस बघूया. प्री एम्फासिस कुठे होते म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला, ट्रान्समीटर और रिसीव्हर. वेअर दिस प्रोसेस इज कॅरीड आउट? transmitter. Okay, so what is done in this pre-emphasis process? Basic objective आहे ह्याचा सिग्नल टू नॉइज रेशो इन्क्रीज करायचा. म्हणजे FM मधला जो काही नॉइजचा इफेक्ट आहे, that noise effect we have to reduce. For that we are using this pre-emphasis and de-emphasis process. मग pre-emphasis मध्ये काय होतं बघा. बेसिक कन्सेप्ट काय आहे की noise characteristics of FM signal shows that the noise produces greater effect at higher frequency as compared with the lower frequency. याचा अर्थ काय आहे सिंपल शब्दामध्ये की FM च्या प्रोसेस मध्ये जशी जशी सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढते तसा तसा त्याचा नॉइजचा इफेक्ट काय होतो, वाढतो. म्हणजे जर आपण दोन सिग्नल घेतले, हाय फ्रिक्वेन्सी आणि लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल, तर नॉइज कशामध्ये जास्त प्रेझेंट असणार आहे FM च्या केसमध्ये? Where the effect of noise is more in case of FM, in high frequency or in low frequency range? From this paragraph, what you understand? If you take frequency modulation मध्ये जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढते तसा तसा त्या FM मधला नॉइज इफेक्ट काय होतो, इन्क्रीज होतो. दॅट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग वी हॅव टू अंडरस्टँड. So the noise characteristics of FM signal shows that the noise produces greater effect at higher frequency as compared to lower modulating frequency. हा झाला पहिला पॉइंट की जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढते सिग्नलची तसा FM मध्ये नॉइज इन्क्रीज होतो. मग दोन फ्रिक्वेन्सी जर मी कन्सिडर केल्या FM मध्ये, 1 kilohertz and 10 kilohertz. So where the noise effect is more? 1 kilohertz or 10 kilohertz? 10 kilohertz. Where the frequency noise effect will be more? One or 10 kilohertz? Yes, Rushikesh. कुठं नॉइजचा इफेक्ट जास्त असणार आहे त्याच्यामध्ये? हॅलो, युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली ऋषिकेश.
Hello, I will just log out from this meeting and I will join once again so that if there is any voice issue that can be solved. हॅलो, आता येतोय का आवाज व्यवस्थित? हॅलो हॅलो, is it audible properly now? Yes, ma'am. Okay. I will just share the screen once again. Just wait. दिसते स्क्रीन व्यवस्थित सगळ्यांना? Yes, ma'am. So pre-emphasis डिस्कस करत होतो आपण. So I will just repeat. FM मधला नॉइज इफेक्ट कमी करण्यासाठी आपण ह्या दोन प्रोसेस कॅरी आउट करतो. त्यातली pre-emphasis ही प्रोसेस FM ट्रान्समीटरला कॅरी आउट होते, तर de-emphasis ही प्रोसेस FM रिसिव्हरला कॅरी आउट होते. सो व्हॉट इज द कन्सेप्ट? काय यूज करायला लागतात ह्या प्रोसेस? तर FM ची जी नॉइज कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याच्यावरून what it is indicating that as the frequency of the signal is increasing, effect of noise in that frequency or in that system also increases. म्हणजे जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते सिग्नलची तशी तशी त्याच्यामधला नॉइजचा इफेक्ट इन्क्रीज होतो. त्यामुळे मी तुम्हाला आता विचारलं होतं की जर दोन सिग्नल असतील 1 किलोहर्ट्ज आणि 10 किलोहर्ट्ज तर कुठे असणार आहे नॉइजचा इफेक्ट जास्त? त्या केसमध्ये where the noise effect will be more? 10 kilohertz. 10 kilohertz. That is obvious. Then त्याच्यामुळे आपण काय करतो की आपल्याला जर माहिती आहे की आता सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढतीये म्हणजे त्याच्यामधला नॉइज इफेक्ट वाढणार आहे. नॉइज इफेक्ट वाढणार म्हणजे त्या सिग्नलचा व्होल्टेज काय होणार आहे? कमी होणार आहे. कारण युजली आपण नॉइज हा कुठल्या टर्म मध्ये मेजर करतो? सिग्नलच्या केसमध्ये व्होल्टेजच्या रेंजमध्ये. त्यामुळे सपोज आता कन्सिडर करा माझ्याकडे दोन सिग्नल आहेत, एक आहे 1 किलोहर्ट्जचा, दुसरा आहे 10 किलोहर्ट्जचा. दोन्हीचं व्होल्टेज आहे 5 व्होल्ट. काय सांगते मी लक्षात घ्या. दोन सिग्नल मला FM ने ट्रान्समिट करायचे. एकाची फ्रिक्वेन्सी आहे 1 किलोहर्ट्ज आणि दुसऱ्याची आहे 10 किलोहर्ट्ज.
आणि दोन्हीचं व्होल्टेज काय आहे इनिशियली 5 व्होल्ट. एक 1 किलोहर्ट्जचा सिग्नल आहे त्याचंही व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे आणि 10 किलोहर्ट्जचा सिग्नल आहे त्याचंही व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे. हे दोन सिग्नल मला ट्रान्समिट करायचे FM प्रोसेस थ्रू. आता ह्याच्यामध्ये नॉइज इफेक्ट कशामध्ये जास्त होणार आहे 10 किलोहर्ट्जच्या सिग्नलमध्ये. मग जेव्हा आपण 10 किलोहर्ट्ज आपल्याला माहिती आहे सुरुवातीलाच की 10 किलोहर्ट्ज हा सिग्नल ट्रान्समिट करताना त्याचं फ्रिक्वेन्सी त्याची जास्त असल्यामुळं त्याच्यामध्ये नॉइजचा इफेक्ट काय होईल वाढेल आणि त्या नॉइजचे इफेक्ट वाढल्यामुळं त्या सिग्नलचं व्होल्टेज काय होणार आहे कमी होणार आहे. हे आपल्याला सुरुवातीलाच माहिती आहे. त्यामुळं एक प्रिव्हेंटिव्ह केअर म्हणून किंवा ॲज अ प्रिव्हेन्शन व्हॉट वी आर डुईंग काय करायचं त्या केसमध्ये जो 10 किलोहर्ट्जचा सिग्नल आहे तो ट्रान्समिट करतानाच आर्टिफिशियली काय करून पाठवायचा बूस्ट करून पाठवायचा. म्हणजे ट्रान्समिट आपल्याला माहिती आहे की पुढे जाऊन त्याचा ॲम्प्लिट्यूड कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन म्हणून काय केलं जातं याच्यामध्ये की बिफोर ट्रान्समिशन इटसेल्फ द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल इज इन्क्रीज्ड. सपोज आपण म्हणलं त्याच्या व्होल्टेजला V1 आणि V2 1 किलोहर्ट्जच्या सिग्नलचा ॲम्प्लिट्यूड V1 म्हणलं आणि 10 किलोहर्ट्ज सिग्नलचा ॲम्प्लिट्यूड V2 म्हणलं आपण सपोज. आपल्याला माहिती आहे की पुढे जाऊन V2 ची व्हॅल्यू कमी होणार आहे कशामुळं कारण त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे. मग त्या केसमध्ये काय करतात सुरुवातीलाच की V2 हा सिग्नल ट्रान्समिट करायच्या आधीच आर्टिफिशियली द V2 इज boosted up at the transmitter. म्हणजे ट्रान्समिट करायच्या आधीच आपण V2 ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करतो किंवा त्याला म्हणतात इट इज आर्टिफिशियली बूस्टेड सो दॅट पुढे जाऊन जरी त्या नॉइज इफेक्टमुळे त्याचं व्होल्टेज कमी झालं तरी त्याच्यामुळे त्याच्या परफॉर्मन्सवरती इफेक्ट होत नाही. ही जी प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द प्री इम्फॅसिस प्रोसेस. ओके लक्षात येतं का कन्सेप्ट? सोपं आहे खूप कन्सेप्ट याच्यामध्ये. आपल्याला माहिती आहे की हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जेव्हा आपण FM ट्रान्समीटर थ्रू पास करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये नॉइज ॲड होतो आणि नॉइज ॲड झाल्यामुळे त्याची व्होल्टेजची व्हॅल्यू काय होते कमी होते. दॅट इज द फेनॉमिनन दॅट इज गोइंग टू ऑकर दॅट वी नो. त्याच्यासाठीच काय केलं जातं सुरुवातीला हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ट्रान्समीटरला द्यायच्या आधीच आर्टिफिशियली त्याचं व्होल्टेज वाढवलं जातं. It is technically it is called as higher modulating signal is artificially boosted up at the transmitter. पुढे ट्रान्समीटरला द्यायच्या आधी आर्टिफिशियली त्याचं व्होल्टेज वाढवलं जातं and that process it is called as the pre-emphasis process. मग काय होईल याच्यामुळे pre-emphasis process आपण कॅरी आउट केल्यामुळे जर नाही कॅरी आउट केली तर काय होईल आणि केल्यामुळे काय होईल मला सांगा. सोप्या शब्दात सांगितलंय तुम्हाला खूप की आपल्याला जर माहिती आहे की ह्या हायर फ्रिक्वेन्सीचं व्होल्टेज पुढे जाऊन वाढणार आहे कशामुळे वाढणार हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचं व्होल्टेज कमी होणार आहे हे आपल्याला माहिती आहे. कशामुळे कमी होतं हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचं व्होल्टेज कारण हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नलला नॉइजचा इफेक्ट काय आहे जास्त आहे. मग नॉइज इफेक्ट जास्त असल्यामुळं त्याचं व्होल्टेज कमी होते. मग कमी होतोय पुढे जाऊन माहिती आहे आपल्याला म्हणून ट्रान्समिट करतानाच काय करायचं त्याला बूस्ट करून ट्रान्समिट करायचं. त्याच्यामुळे काय होईल जरी पुढे त्याच्यावर नॉइजचा इफेक्ट झाला आणि त्याचं व्होल्टेज जरी त्या केसमध्ये कमी झालं तरी इट विल बी ओरिजिनल. म्हणजे सपोज 5 व्होल्ट आहे त्याला पाठवतानाच मी 9 व्होल्टने पाठवलं आणि पुढे रिड्यूस झालं तरी तो परत काय होतो 5 व्होल्टच्या आसपासच राहतो. त्यामुळं सिग्नलचा लॉस कमी होतो त्या केसमध्ये. दॅट इज द यूज ऑफ प्री एम्फॅसिस प्रोसेस. इज इट क्लिअर? Yes. Is it clear pre-emphasis process? जर नाही केलं आपण pre-emphasis process तर काय होईल त्या केसमध्ये? Yes, give the answers please. Pre-emphasis process जर आपण कॅरी आउट केली नाही तर काय होईल? What will happen? कुठल्या सिग्नलचा लॉस होईल? हाय फ्रिक्वेन्सीचा का लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचा? लॉस कुठल्या सिग्नल मध्ये जास्त आहे? हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये का लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये? हाय फ्रिक्वेन्सी. हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मध्ये लॉस जास्त आहे
पण FM मध्ये तर कायम सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जास्तच असते. सो वन्स अगेन आय विल रिपीट द कन्सेप्ट अँड देन वी विल गो फॉर de-emphasis प्रोसेस. ओके. FM मध्ये हायर फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जसं जसं मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी वाढते तसं तसं त्याच्यामधला लॉस काय होतो, इन्क्रीज होतो. नॉईजचा इफेक्ट त्याच्यामध्ये ऍड होतो. मग जर आपण ॲज इट इज सिग्नल पाठवला तर हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल पुढे जाऊन त्याच्यामध्ये नॉईज ऍड होतो आणि त्या सिग्नलचा लॉस होतो. त्यामुळे काय व्हॉट प्रोसेस इज कॅरिड आउट ॲट ट्रान्समीटर बिफोर ट्रान्समिटिंग द सिग्नल इटसेल्फ द एम्प्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल इज बूस्टेड. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज ट्रान्समिट करायच्या आधीच काय केलं जातं, वाढवलं जातं. कुठल्या फ्रिक्वेन्सीसाठी, हायर मॉड्युलेटिंग और लोअर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. कशाचं व्होल्टेज बूस्ट करतो आपण, लो फ्रिक्वेन्सीचं का कमी जास्त फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचं, हाय फ्रिक्वेन्सी. हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल. त्याचं एम्प्लिट्यूड आपण ट्रान्समीटरला द्यायच्या आधीच इन्क्रीज करतो. ह्या प्रोसेसला म्हणतात प्री एम्फासिस प्रोसेस. एवढी थेरॉटिकल जरी इन्फॉर्मेशन तुम्ही लिहिली तरी दॅट इज ओके. सो सेम थिंग इट इज एक्सप्लेन्ड हियर. दिस पॅराग्राफ यू जस्ट read it carefully. In this process, the amplitude of modulating signal is increased at the transmitter before transmission to reduce the noise effect. That is called as the pre-emphasis process. So, to reduce the effect of noise in FM, this pre-emphasis and de-emphasis process is used. अजून एक फाईल आहे जी मी तुमच्या मटेरियल मध्ये शेअर करते, ज्याच्यामध्ये प्री-एम्फासिस आणि de-emphasis सर्किटची डायग्राम सुद्धा त्यांनी ॲडिशनली दिलेली. Okay, that is just one booster circuit. Booster means what? That is increasing the voltage. That is called as the booster. बघा आता इथे सेम इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. The pre-emphasis is done at the transmitter and de-emphasis is done at the receiver. And the purpose is to improve the signal to noise ratio for FM reception. इथं pre-emphasis circuit त्यांनी दिलेलं आहे. इथं काय केलेलं आहे, 2 रेजिस्टर वापरलेत, एक कॅपॅसिटर वापरलाय. इथं हा FM सिग्नल दिलेला आहे म्हणजे तो ट्रान्समिट करायच्या आधी इथं त्याचं एम्प्लिट्यूड वाढवलं जातं. हे जस्ट ॲडिशनली दिलेले डायग्राम. तुम्ही एक्झाम मध्ये जरी हे फक्त एक्सप्लेनेशन लिहिलं तरी दॅट इज ओके. यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स फॉर pre-emphasis and de-emphasis. Okay, just if you want to draw it, there are 2 resistors, capacitors, frequency modulator आणि आउटपुटला आपण बूस्टेड FM सिग्नल आपल्याला इथं मिळतो. लक्षात आलं pre-emphasis सगळ्यांच्या. इज इट अंडरस्टूड? जर pre-emphasis प्रोसेस आपण केली नाही तर काय होईल मला सांगा फक्त. देन वी विल स्टार्ट विथ de-emphasis प्रोसेस. लॉस सिग्नल. लॉस ऑफ द सिग्नल. जर आपण pre-emphasis प्रोसेस केली नाही तर हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नलचा लॉस होईल एफएमच्या प्रोसेसमध्ये. त्यामुळे आपण pre-emphasis प्रोसेस कॅरी करतो. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज de-emphasis. वेअर इट इज कॅरीड आउट दॅट आय टोल्ड at receiver. at the receiver. Okay. pre-emphasis ही ट्रान्समीटरला आहे आणि de-emphasis ही प्रोसेस रिसीव्हरला कॅरी होते. ओके. सो व्हॉट इज द कन्सेप्ट नाउ यू टेल मी. जी आपण pre-emphasis करतोय ट्रान्समीटरला त्याच्या पूर्ण अपोजिट असणार आहे हे de-emphasis ची प्रोसेस. ओके. इट इज द सर्किट युज्ड ॲट द रिसीव्हर टू रिड्यूस द रिलेटिव्ह अटेन्युएशन ऑफ हायर मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे एक्झॅक्टली रिव्हर्स आहे. आपण इथं ट्रान्समीटर मध्ये काय करतोय, हे इन्क्रीज करतोय व्होल्टेज. पण रिसीव्हरला जेव्हा तो सिग्नल आपल्याला मिळतो तेव्हा तो परत ओरिजिनल फॉर्म मध्ये आणावा लागतो. त्यामुळे रिसीव्हरला काय होतं, ते जी व्होल्टेज व्हॅल्यू आपण ट्रान्समीटरला बूस्ट केली होती किंवा ट्रान्समीटरला जी व्होल्टेज व्हॅल्यू आपण इन्क्रीज केली होती ती रिसीव्हरला काय केली जाते, परत रिड्यूस करून ओरिजिनल लेवलला आणली जाते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द de-emphasis process. Okay, so I will just open it one second.
Here also you can see. To return the frequency response to its normal level, de-emphasis circuit is used at the receiver. म्हणजे जेव्हा परत FM रिसिव्हरला तो सिग्नल मिळतो, तो ट्रान्समीटरला आपण बूस्ट करून ट्रान्समिट केलेला असतो. तो सिग्नल जेव्हा रिसिव्हरला मिळतो तेव्हा त्याला परत व्होल्टेज त्याचं रिड्यूस करून ओरिजिनल लेवलला आणलं जातं. दॅट इज कॉल्ड ॲज द de-emphasis process. Okay, I will just open it. Just wait 1 minute. De-emphasis process. Just wait. So whatever wait 1 minute, it is opening. Okay, so de-emphasis, it is the circuit used at the receiver to reduce the relative attenuation of higher modulating frequencies. Attenuation म्हणजे काय? What is the meaning of attenuation? Attenuation हे शब्दाचा अर्थ काय होतो? सिग्नलचं अटेन्युएशन होतं म्हणजे काय? त्याचा लॉस होतो. So whatever are the boosted voltage ranges are converted into original voltage range at the receiver to recover the original modulating signal. This process it is called as the de-emphasis process. Okay, so reverse जे आपण ट्रान्समीटरला बूस्ट करून व्होल्टेज पाठवतो ते रिसिव्हरला परत रिड्यूस करून त्याच्या ओरिजिनल व्हॅल्यूला कन्वर्ट केलं जातं. दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द de-emphasis process. Okay, so based on this point the question is asked, write a short note on pre-emphasis and de-emphasis or explain the process of pre-emphasis and de-emphasis. So both these processes are used to reduce the effect of noise in the FM and to increase the SNR ratio. Okay, ह्याची डायग्राम आहे इथं de-emphasis ची. FM demodulator त्याच्या पुढे हे सर्किट यूज केलेलं आहे de-emphasis चं. And it will again reduce the voltage and you will get the original modulating signal at the receiver. That is the concept of pre-emphasis and de-emphasis process. Okay, is it clear? Concept of this point? Okay, then just this basic point I will explain so that you can understand that video properly. आता आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहेत इन डिटेल पुढच्या लेक्चरला. FM डिटेक्शन, त्याच्यावरचा जो व्हिडिओ मी पाठवलाय त्यातली बेसिक मेथड जी आहे FM डिटेक्शनची ती आहे स्लोप डिटेक्टर मेथड. FM डिटेक्शन मध्ये एक पॉइंट लक्षात ठेवा महत्वाचा की FM चं डायरेक्टली मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन होत नाही. हा पॉइंट त्या व्हिडिओसाठी थोडासा इम्पॉर्टंट आहे. सो जस्ट दॅट बेसिक पॉइंट आय विल टेल. FM डिटेक्शन मध्ये आपल्याला 3 मेथड बघायच्या, स्लोप डिटेक्टर, बॅलन्स्ड स्लोप डिटेक्टर आणि रेशो डिटेक्टर. तर एक पहिला पॉइंट लक्षात ठेवा की FM मध्ये डायरेक्टली FM सिग्नलचं मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये कन्वर्जन होत नाही. फर्स्ट वी हॅव टू कन्व्हर्ट दॅट FM इन द फॉर्म ऑफ AM सिग्नल. FM चं आपल्याला AM मध्ये कन्वर्जन करावं लागतं and then that AM is converted into modulating signal by using this AM detector circuit. त्यासाठी आता AM detector circuit आपण कुठले बघितले ते सुद्धा थोडेसे रिवाइज करा. कुठले सर्किट बघितलेत आपण AM डिटेक्टर मध्ये? डायोड डिटेक्टर आणि एनव्हलप डिटेक्टर. सो द बेसिक पॉइंट हियर इज FM cannot be directly converted into modulating signal. FM चं काय करावं लागतं? पहिल्यांदा आपल्याला AM मध्ये कन्वर्जन करावं लागतं. हा फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टर डिव्हाइस यूज करून आपण FM चं कन्वर्जन AM मध्ये करतो आणि AM डिटेक्टर पुढे यूज करून
त्या AM पासून आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिकवर करतो. दिस इज इम्पॉर्टंट पॉइंट इन FM डिटेक्शन. म्हणजे FM डिटेक्शन हे 2 स्टेजमध्ये होतं. कन्वर्जन ऑफ FM into AM and then conversion of AM into modulating signal. So this is FM detection process. मग त्याच्यासाठी हे सर्किट डायग्राम दिलेले आहे. दिस पॉइंट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. हेच त्या व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन केलेले आहे की हे फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टर कसा वर्क होतो. फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टर काय करणार आहे, FMचं कशामध्ये कन्वर्जन करेल, FMचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल, फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टर थ्रू कशामध्ये कन्वर्जन होतं FMचं, कुठल्या सिग्नलमध्ये सांगितलं मी तुम्हाला आता. FM will be converted in which form? In AM form. And once that FM is converted into AM, by using the AM detector, we can recover the original modulating signal. That is the important step in FM detection. So this point we will see in the next lecture. Okay, so FM detection चे 3 types आपण पुढच्या लेक्चरला स्टडी करूया. Okay, so pre-emphasis and de-emphasis is clear to all? Yes? Pre-emphasis and de-emphasis process is understood? समजलं का pre-emphasis, de-emphasis process? Either say yes, no. Not giving answers. रोल नंबर तेवढे टाईप करता बघा अटेंडन्ससाठी. काय विचारलं तर आन्सर देत नाही. येस अश्विनी, इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. Okay. So if any doubt, you can ask. So here we will stop. Put your number and you can leave the meeting.